Good morning, all of you friends. Myself, Mr. Navichandra Parmar, Rukmani Devi Rungta Vidyalaya, Bharuch. I am indebted to my life, to my father, but for well living my life to my teacher. These are the words of Alexander the Great. In these words, Alexander showed his greatness to the teacher, the values of the teacher. Here we have such a story of Eklavya's, the mythological story. Eklavya's devotion to Dronacharya. Eklavya went to Dronacharya for learning archery. Dronacharya refused to instruct Eklavya to teach science of archery Eklavya because he belonged to the tribal caste and Dronacharya didn't teach to belong to tribal caste. He only taught that archery to belong to Kshatriya caste. Eklavya went back to the forest and made clay of image Dronacharya. He worshipped Dronacharya's clay of image before going to learn archery. Dronacharya art of skills in archery Eklavya got by worshipping. He was able to imbibe all his skills and all his teaching secrets. One day, a dog ran through the ashrama of Dronacharya with arrow shot its between the teeth. This wonder made Pandavas surprised. They found Eklavya who shot the arrows in the mouth of the dogs. They asked Eklavya about the archery skills. Dronacharya's statues was shown by Eklavya and said, I love the Guru and he taught me the archeries and Eklavya's dedication of Guru Dronacharya here we could see. So friends, here we are going to learn a lesson unit 14 based on values of teachers. Unit 14 I love you teacher. Here Helen Keller talks about
how her teacher helped her to learn. Helen Keller became deaf, blind when she was very young. Since she was deaf, she didn't learn to speak, so her parents were extremely worried once they found Miss Sullivan, a teacher for the deaf and blind. That changed Helen's life. Here is an account of the turning point in her life in her own words. I still clearly remember that morning of the year 1887. I was just 7 years of age then. My teacher and Sullivan came to our house that day. Next day, she led me into her room and gave me a doll. I played with it for a while. Then Miss Sullivan made some finger movements on my palm. It was an exciting experience. I got interested in that play and started imitating the movements she made with her fingers. When I finally succeeded in doing that correctly, I was thrilled. I didn't know that I was playing doll. Some days later, we were walking in our garden. Suddenly, my teacher put my hand under the water tap. As the cool flow of water ran over one hand, she spilled water on my other palm. We played this game every day, touching different objects. It awakened my soul. I came to know that everything had a name. Now, each name gave birth to a new thought. Every object I touched seemed to throb with life. Ah, I was connected with the world through all the words. Miss Sullivan used to take me to long walks every morning. I had lot of questions to ask. I would write something on her palm, in turn she would talk into my palm as people talk into a baby's ear. My teacher satisfied my curiosity. Now everything around me was full of life, love, and joy. The second stage of our learning was more difficult. It was also based on the sense of touch. Miss Sullivan would speak a word and ask me to touch her leaves and throat slowly. I learned to speak through the movements of the leaves and the vibration in the throat. When I uttered my first word, it gave me boundless delight. Now I started talking with my toys, stones, trees, and birds in the garden. I felt amazed and delighted as my sister ran to me when I called her, and my dog obeyed my commands. I was able to speak. It was a miracle. Even when I studied seriously, it seemed more like play than work. Whenever anything delighted or interested me, Miss Sullivan would talk about that as if she were a little girl herself. She taught subjects like science by making it so interesting that I remember everything she had taught. I remember my first day at Radcliffe College. I knew there were difficulties in my way, but I was eager to overcome them.
The professor looked as away as if they were speaking through a telephone. The lectures were spelled into my palms as rapidly as possible. I would note down whatever I remembered when I went back home. Then came a dark cloud in my sky. I was very much worried about that. My teacher's eyes were becoming weak. Therefore, she could not see clearly. She was brave and fought against it. But I was sorry because she didn't pay any attention to herself and continued to help me. She sacrificed her sight for me. I tried to persuade her to take rest and get her eyes treated, but she would not listen. What a great sacrifice it was! If she had not been there, I would not have enjoyed the beauty of the world. I cannot think myself apart from her. My heart always speaks, I love you, teacher. Really, friends, here Helen said the values of the teacher in our life. Teacher always dedicates life for us, and we have to respect our teacher. Uh, Here we have some exercises, and the exercise is based on the lesson. Read the following extract and answer the questions. I still clearly remember that morning of the year 1817. I was just 7 years of age then. My teacher Anne Sullivan came to our house that day. Next day she led me into her room and gave me a doll. I played with it for a while. Then Miss Sullivan made some finger movements on my palm. It was an exciting experience. I got interested in that play and started imitating the movements she made with her fingers. When I finally succeeded in doing that correctly, I was thrilled. I didn't know that I was spelling doll. Here are some questions from the extract, friends. The question is, what was the age of Helen when Miss Sullivan started teaching? Answer here. The age of Helen was just 7 years old when Miss Sullivan started teaching. The next questions. What was Helen's first exciting experience? Or the next way the question is here. How did Helen learn the spelling doll? The answer is here. And Sullivan, the teacher, gave Helen a doll and made some finger movements on her palm. She started imitating the movements. When she succeeded in doing that, she realized that she had learned to spell doll, and this was her first exciting experience. The third question: when was Helen thrilled? The answer is here. Helen was thrilled when she realized that she had learned to spell the doll. The fourth questions.
Why did Helen clearly remember the morning of the year 1817? The answer is here. Helen clearly remembered the morning of the year 1870 because her teacher and Sullivan came to her house that day. What was interesting for Helen? The answer is here. The teacher's finger movements on Helen's palm was interesting for her. Why did Helen imitate Miss Sullivan? The answer is here. Helen imitated Miss Sullivan because she got interested in that play. Which word in the paragraph means copying? The answer is here, imitating. Now the next extract, friends. Some days later, we were walking in our garden. Suddenly, my teacher put my hand under the water tap. As the flow of water ran over one hand, she spilled water on my other palm. We played this game every day, touching different objects. It awakened my soul. I came to know that everything had a name. Now, each name gave birth to a new thought. The questions from this extract: which was the first word that connected Helen with the world? The answer is here, water. Water was the first word that connected Helen with the world. Find out the similar word with meaning of thing. The answer is here, object. How did Miss Sullivan teach Helen the word water? The answer is here. Miss Sullivan put her hand under the water tap. As the cool water ran over one hand, Sullivan spilled water on her other palm. Thus, she taught her. What did Helen's teacher do while they were walking in the garden? The answer is here. Helen's teacher put Helen's hand under the water tap while they were walking in the garden. Now the another extract from the unit. The second stage of our learning was more difficult. It was also based on the sense of touch. Miss Sullivan would speak a word and ask me to touch her leaves and trot slowly. I learned to speak through the movements of the leaves and the vibration in the trot. When I uttered my first word, it gave me boundless delight. Now I started talking with my toys, stones, trees, and birds in the gardens. I felt amazed and delighted as my sister ran to me when I called her, and my dog obeyed my commands. I was able to speak. It was a miracle. The questions are here from the extract. How was the second stage of learning? What was it based on? Or the next same questions belong to this extract. Why was the second stage of learning was difficult? The answer is here. The second stage of learning was more difficult. It was based on the sense of touch. How did Helen learn to speak? The answer is here. Helen learned to speak through the movements of the leaves and the vibration in the throat. With whom did Helen start talking? Or how did Helen express her joy?
The answer is here. Helen started talking with her toys, stones, trees, and birds in the garden. What was a miracle? The answer is here. The fact that Helen was able to speak was a miracle. Why was Helen amazed and delighted? The answer is here. Helen was amazed and delighted because her sister ran to her when she called her, and the dog also obeyed her commands. How did Miss Sullivan teach Helen to speak? The answer is here. Miss Sullivan spoke a word and asked Helen to touch her lips and throat slowly. Thus she taught her to speak. What made Helen very happy? The answer is here. Helen uttered her first word, and this made her very happy. Here long questions from the unit, and we have to write these questions in 2 or 3 sentences in our exams. The questions is here. Which difficulties did Helen face while studying in college? The answer is here. The professor looked as away as if they were speaking through a telephone. The lectures were spelled into her palms very rapidly. These were the difficulties for Helen faced while studying in college. Why was Helen worried about her teacher? Helen was worried about her teacher because her teacher's eyes were becoming weak and she could not see clearly. She sacrificed her sight for her student. Helen tried to persuade her to take rest and get her eyes treated, but she would not listen. Dear students, here we have a short note from our unit. The short note is Anne Sullivan, a wonderful teacher. Anne Sullivan was a teacher for the deaf and blind. She was an excellent teacher. She gave a new meaning to Helen's life. At first, she gave Helen a doll to play with, and then, after some time, she made some finger movements on Helen's palm. This excited Helen, and she started learning spelling, which were written on her palm. This awakened Helen's soul. Miss Sullivan also taught Helen how to speak. She would speak a word and ask Helen to touch her lips and throat. Thus she taught Helen to speak through the movements of lips and the vibration in the throat. She was such a great teacher that she sacrificed her own eyesight to teach Helen. Thanks, friend. 21મી સદી આપણને કારકિર્દીની અનંત તક આપે છે. જે વિદ્યાર્થીઓ 10મા ધોરણ પછી શું કરવું, કઈ કારકિર્દી પસંદ કરવી એવી મૂંઝવણમાં હોય, તેઓ પોતાના રુચિની ક્ષમતાના આધારે ઘણા બધા ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવી શકે છે. આવું એક ક્ષેત્ર છે કૃષિ. ચાલો જાણીએ આ ક્ષેત્ર વિશે અને આ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દીની વિવિધ તક વિશે. કૃષિ એ ભારતીય અર્થતંત્રમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્ર છે. એટલે જ આજના સાયન્સ અને ટેકનોલોજીના યુગમાં કૃષિ તરફના આધુનિક અભિગમને અપનાવવો જરૂરી છે. સતત સંશોધન અને નવીનતાઓએ આ ક્ષેત્રે અસંખ્ય કારકિર્દીની તક ખોલી છે, જેમ કે બાગાયત, પુષ્પ વિકાસ, ફિશરી, ફોરેસ્ટ્રી, કૃષિ બાયોટેકનોલોજી, પશુપાલન વગેરે. 10મા ધોરણ પછી કૃષિમાં અભ્યાસ કરવા
કૃષિમાં ડિપ્લોમા અથવા ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર કોર્સ ઉપલબ્ધ છે. ડિપ્લોમા પૂર્ણ કર્યા પછી ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ, ડેરી ફાર્મિંગ, મરઘા ઉછેર, ફૂલની ખેતી વગેરે જેવા કૃષિ આધારિત ક્ષેત્રોમાં નાના પાયે વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે ઘણી તક છે. અને આટલી જ તક રહેલી છે પ્રોસેસ્ડ એગ્રો પ્રોડક્ટ્સ એટલે કે પ્રક્રિયા કરેલ ખેત પેદાશોના વેચાણ અને માર્કેટિંગમાં. કૃષિ ક્ષેત્રના ઊંડાણથી અભ્યાસમાં રુચિ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ માટે 12મા ધોરણ પછી ઉચ્ચ શિક્ષણ માટેની ઘણી તક હોય છે. કૃષિ સંશોધનમાં તક શોધવા માટે તેમજ કૃષિ આધારિત ઉદ્યોગોમાં રોજગાર મેળવવા માટે સાયન્સ અથવા કૃષિ પ્રવાહમાં 11મું અને 12મું પૂર્ણ કર્યા પછી વિદ્યાર્થીઓએ બાગાયત, ફિશરી, ફોરેસ્ટ્રી અને બીજ ટેકનોલોજી જેવા વિષયો સાથે બીએસસી કરી શકે છે. યાદ રાખજો કે બીએસસી કૃષિ માટે ગણિત એ ફરજિયાત વિષય છે અને તેના માટે વિદ્યાર્થીઓને તૈયાર રહેવું. ગુજરાતમાં 4 કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ છે. વિજ્ઞાન અથવા કૃષિ પ્રવાહમાં 12મું પૂર્ણ કર્યા બાદ વિદ્યાર્થીઓ બીઈ અથવા બીટેક કોર્સને પસંદ કરીને કૃષિ એન્જિનિયરિંગ પણ કરી શકે છે. આ અભ્યાસક્રમો ખેતીમાં જરૂરી વિવિધ મશીનો અને સાધનોના ઉત્પાદન, મરામત અને જાળવણી પર કેન્દ્રિત છે. નાના કદના ટીલર્સ અથવા ટ્રેક્ટર્સ, લણણી અથવા મિલિંગના મશીનો આ બધામાં એગ્રો એન્જિનિયરિંગ અભ્યાસ કામ લાગે છે. વધુમાં આજે માનવ બળની અછતને લીધે આ મશીનરી નાના ગામોમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે. આમ આજે એક સમૃદ્ધ વ્યવસાય બનવાની સંભાવના કૃષિમાં છે. કૃષિમાં કારકિર્દી બનાવવા માટે પ્રકૃતિ અને પર્યાવરણ પ્રત્યે ઊંડો પ્રેમ અને આદર હોવો જરૂરી છે. કૃષિમાં કારકિર્દી ઘણીવાર ઓછી મોહક અને વધુ શ્રમવાળી હોવાનું માનવામાં આવે છે. જો કે આજના યુગમાં યોગ્ય શિક્ષણ અને આધુનિક ટેકનોલોજી અપનાવવાથી આ ક્ષેત્ર ઘણી વૈવિધ્યસભર કારકિર્દીની તક આપી શકે છે. આ ક્ષેત્રમાં ઉપલબ્ધ રુચિ, ક્ષમતા અને અસંખ્ય તકના આધારે તમારા સપનાની કારકિર્દી પસંદ કરવાનું શક્ય છે. 21મી સદી આપણને કારકિર્દીની અનંત તક આપે છે. જે વિદ્યાર્થીઓ 10મા ધોરણ પછી શું કરવું, કઈ કારકિર્દી પસંદ કરવી એવી મૂંઝવણમાં હોય તેઓ પોતાના રુચિની ક્ષમતાના આધારે ઘણા બધા ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવી શકે છે. આવું એક ક્ષેત્ર છે કલા અથવા હ્યુમેનિટીઝ. ચાલો જાણીએ આ ક્ષેત્ર વિશે અને આ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દીની વિવિધ તક વિશે. કલાના ક્ષેત્રને વિશ્વભરમાં હ્યુમેનિટીઝ અથવા હ્યુમન સાયન્સીસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કારણ કે તે વિષયોની વિશાળ શ્રેણીને આવરી લે છે. કલાનું ક્ષેત્ર ફક્ત ભાષાના અભ્યાસ સુધી જ મર્યાદિત નથી, પરંતુ તેમાં ઇતિહાસ, ભૂગોળ, રાજ્યશાસ્ત્ર, સમાજ વિજ્ઞાન, અર્થશાસ્ત્ર, મનોવિજ્ઞાન, તત્વજ્ઞાન, વિદેશી ભાષાઓ વગેરે વિષયોનો પણ સમાવેશ થાય છે. 10મા ધોરણ પછી ઉચ્ચતર માધ્યમિકના જનરલ સ્ટ્રીમમાં કલાના વિષયો પસંદ કરી શકો છો. ભાષાઓ અને વિષયોની પસંદગી કરતી વખતે વ્યક્તિની રુચિ, ક્ષમતા અને ભાવિ કારકિર્દીની તકને ધ્યાનમાં લેવા જરૂરી છે. જે વિદ્યાર્થીઓ વાંચન અને લેખન માટે ઊંડી રુચિ ધરાવે છે તેઓ અર્થશાસ્ત્ર, મનોવિજ્ઞાન અથવા તત્વજ્ઞાન જેવા વિષયો પસંદ કરી શકે છે. નવી ભાષા શીખવામાં રુચિ ધરાવતા લોકો વિદેશી ભાષાઓને પસંદ કરી શકે છે. જો કે યાદ રાખજો કે અંગ્રેજીમાં પ્રાવીણ્ય વિકાસવાથી વિદેશી ભાષા શીખવામાં મદદ મળશે. ઇતિહાસ, ભૂગોળ, રાજ્યશાસ્ત્ર, સમાજ વિજ્ઞાન જેવા વિષયો એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે. યુપીએસસી અને જીપીએસસી, યુનિફોર્મ સર્વિસીસ, બેન્કિંગ વગેરે જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે આ વિષયોની મજબૂત સમજણ ઉપયોગી છે. મનોવિજ્ઞાન સાથે બેચલર ઓફ આર્ટ્સ ડિગ્રી પૂર્ણ કર્યા પછી કાઉન્સેલિંગ, માનવ સંસાધન, MBA વગેરે જેવી કારકિર્દીની પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે. સામાજિક કાર્યનું વલણ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ પાસે 12મા ધોરણ પછી સામાજિક કાર્યમાં બેચલર ડિગ્રી BSW મેળવવાનો વિકલ્પ હોય છે. ભૂગોળ સાથે બેચલર ઓફ આર્ટ્સ તમારા માટે મીટરોલોજી, GPS અથવા તો ઓશનોગ્રાફીમાં કારકિર્દી માટે દરવાજા ખોલી શકે છે. અર્થશાસ્ત્ર સાથે બેચલર ઓફ આર્ટ્સ તમારા માટે મેનેજમેન્ટ, ફાઇનાન્સ, બિઝનેસ એનાલિટિક્સ, માર્કેટ રિસર્ચ, ગ્રામીણ અર્થશાસ્ત્ર અથવા શેર બજારોમાં કારકિર્દીના પાયા નાખી શકે છે.
જર્નલિઝમ અને માસ કમ્યુનિકેશન જેવા ક્ષેત્રોમાં પણ કલા ઉપયોગી છે. ઉપરાંત લાઇબ્રેરી સાયન્સ, મ્યુઝિયમ સ્ટડીઝ, આર્કિયોલોજી અને એન્થ્રોપોલોજીના ક્ષેત્રે ઘણી કારકિર્દીની તક છે. વિદેશી ભાષાના અભ્યાસ પછી અનુવાદમાં ઘણી તક છે. પ્રવાસી માર્ગદર્શક એટલે કે ભૂમિયા તરીકે કામ કરવું એ પણ એક આશાસ્પદ કારકિર્દી છે. જો કે કલા શાખા ઘણીવાર સામાન્ય અને ઓછી મોહક માનવામાં આવે છે, પરંતુ આજના યુગમાં તે વિશાળ સંભાવના ધરાવે છે. જો કલાના ક્ષેત્રમાં અભ્યાસ ઊંડાણથી, ગાઢ વાંચન અને લેખનની ટેવ અને ગાઢ ચિંતન સાથે કર્યો હોય તો આ ક્ષેત્રમાં તકની અછત નથી. કલા અથવા હ્યુમેનિટીઝ ઘણી સફળ કારકિર્દી માટે પાયો નાખ્યો છે. જો કોઈ નવી તક શોધવાની ઈચ્છા હોય તો કલા ચોક્કસપણે ઘણી નવી ક્ષિતિજોને ખોલશે. આ ક્ષેત્રમાં ઉપલબ્ધ રુચિ, ક્ષમતા અને અસંખ્ય તકના આધારે તમારા સપનાની કારકિર્દી પસંદ કરવાનું શક્ય છે. એકવીસમી સદી આપણને કારકિર્દીની અનંત તક આપે છે. જે વિદ્યાર્થીઓ 10મા ધોરણ પછી શું કરવું, કઈ કારકિર્દી પસંદ કરવી એવી મૂંઝવણમાં હોય, તેઓ પોતાના રુચિની ક્ષમતાના આધારે ઘણા બધા ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવી શકે છે. આવું એક ક્ષેત્ર છે વાણિજ્ય. ચાલો જાણીએ આ ક્ષેત્ર વિશે અને આ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દીની વિવિધ તક વિશે. વાણિજ્ય ક્ષેત્રમાં વેપાર અને તેની સાથે સંબંધિત તમામ ક્ષેત્રોનો સમાવેશ થાય છે. વ્યવસાય એ આપણા રોજિંદા જીવનનો એક અવિભાજ્ય ભાગ છે અને વ્યવસાય સંબંધિત અનેક ક્ષેત્રો વિશે જ્ઞાન વાણિજ્ય દ્વારા હસ્તગત કરી શકાય છે. CA, CS, ICWA અથવા MBA જેવા લોકપ્રિય જાણીતા વિકલ્પો સિવાય આ પ્રવાહમાં અસંખ્ય અન્ય તક છે. આપણા રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગમાં લેવાતી વસ્તુઓ કોઈના કોઈ રીતે વાણિજ્ય સાથે સંબંધિત છે. ઉદાહરણ તરીકે વિવિધ કર, બેન્કિંગ કામગીરી, નામું, ખરીદીઓ, વેચાણ, માર્કેટિંગ, વીમો વગેરે. વિવિધ પરિબળો જેમ કે આવક અને ખર્ચ, શેરો, ધંધાકીય આગાહીઓ, ખર્ચ, નાણાં વગેરે ધ્યાનમાં લઈ ઓડિટ કરવું તે વાણિજ્ય પ્રવાહનો નોંધપાત્ર ભાગ છે. ત્યારબાદ ITI અભ્યાસક્રમો છે, જેવા કે સેક્રેટેરિયલ પ્રેક્ટિસ અને સ્ટેનોગ્રાફી વગેરે, જે 10મા ધોરણ પછી આપવામાં આવે છે, જે વિવિધ રોજગાર અને સ્વરોજગારની તક માટે દરવાજા ખોલી શકે છે. આવક અને કામનો અનુભવ મેળવવા સાથે દૂરસ્થ શિક્ષણ દ્વારા ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. 10મા ધોરણ પછી ઉચ્ચતર માધ્યમિકના જનરલ સ્ટ્રીમમાં વાણિજ્યના વિષયો પસંદ કરી શકો છો. ગણિત વાણિજ્યનો અગત્યનો ભાગ છે, પરંતુ તે અલગ રીતે લાગુ પડે છે. 12મા ધોરણ સુધી સતત ગણિત શીખવું એ બધા વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમોમાં ઉપયોગી છે. BComની પૂર્ણતા માટે અર્થશાસ્ત્ર અને એકાઉન્ટન્સી ફરજિયાત છે. જો કોઈને ભવિષ્યમાં વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો જેમ કે CA અથવા CS કરવું હોય, તેમને 11મા ધોરણથી તે માટે તૈયારી કરવાનું શરૂ કરવું જોઈએ. BCom કરતી વખતે અન્ય પ્રવેશ પરીક્ષાઓ અને પ્રારંભિક પરીક્ષાઓ આપી શકાય છે. ભવિષ્યના વ્યવસાયની સંભાવનાઓને વધારવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ ગ્રેજ્યુએશન પૂરું કરતી વખતે કામ કરીને વ્યવહારુ અનુભવ મેળવવો જોઈએ અને તમામ જરૂરી સોફ્ટવેર અને ટેકનોલોજી શીખવી જોઈએ. સ્નાતક થયા પછી વિકલ્પો જેમ કે DTL અથવા કરવેરા પદ્ધતિમાં GDCA થી રોજગારની તક વધે છે. કાયદાની ડિગ્રી અથવા LLB બેન્કિંગ ક્ષેત્રમાં મદદ કરી શકે છે, જેમાં કારકિર્દીની ઘણી તક રહેલી છે. ઉપરાંત ગ્રેજ્યુએશન પછી MBAનો અભ્યાસ કરવાનો એક વિકલ્પ તો છે જ. આ ક્ષેત્રમાં ઉપલબ્ધ રુચિ, ક્ષમતા અને અસંખ્ય તકના આધારે તમારા સપનાની કારકિર્દી પસંદ કરવાનું શક્ય છે. એકવીસમી સદી આપણને કારકિર્દીની અનંત તક આપે છે. જે વિદ્યાર્થીઓ 10મા ધોરણ પછી શું કરવું, કઈ કારકિર્દી પસંદ કરવી એવી મૂંઝવણમાં હોય, તેઓ પોતાના રુચિની ક્ષમતાના આધારે ઘણા બધા ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવી શકે છે. આવું એક ક્ષેત્ર છે લલિત કલા. ચાલો જાણીએ આ ક્ષેત્ર વિશે અને આ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દીની વિવિધ તક વિશે. માનવ અસ્તિત્વની શરૂઆતથી લલિત કલા આપણા જીવનનો એક અભિન્ન ભાગ છે. લલિત કલા વ્યાપક રીતે 3 પ્રકારોમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય છે: વિઝ્યુઅલ આર્ટ્સ, પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ અને એપ્લાઇડ આર્ટ્સ. વિઝ્યુઅલ આર્ટ્સમાં ડ્રોઈંગ, પેઇન્ટિંગ, સ્કલ્પ્ટિંગ એટલે કે મૂર્તિકલા,
ડિઝાઇનિંગ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે પરફોર્મિંગ આર્ટ્સમાં ડાન્સ, નાટક અને સંગીતનો સમાવેશ થાય છે. અપ્લાઇડ આર્ટ્સ એટલે રાંધણ વિજ્ઞાન, સૌંદર્ય વિજ્ઞાન, ફેશન ડિઝાઇનિંગ, ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનિંગ, એડવર્ટાઇઝિંગ, ગ્રાફિક ડિઝાઇન, એનિમેશન અને મલ્ટીમીડિયા, ફોટોગ્રાફી અને ફિલ્મ નિર્માણનો સમાવેશ થાય છે. ક્રિએટિવિટી અને ઇનોવેશન આજના યુગમાં, ડિજિટલ અને તકનીકી ક્રાંતિના યુગમાં ખૂબ મહત્વનું છે, જેથી લલિત કલામાં નવા કારકિર્દીના માર્ગ ખુલ્યા છે. લલિત કલાના ક્ષેત્રમાં 10મા ધોરણ પછી ઉચ્ચ માધ્યમિક વ્યવસાયલક્ષી અભ્યાસક્રમો છે, જે રોજગારી અને સ્વરોજગારીની તક તરફ લઈ જાય છે. તેવી જ રીતે 10મા પછી આઈટીઆઈ અને ઘણા અભ્યાસક્રમો છે, જેવા કે ડેસ્કટોપ પ્રકાશન, આર્કિટેક્ચરલ એસિસ્ટન્ટ, ફૂડ ટેકનોલોજી, બેકિંગ, સુઇંગ ટેકનોલોજી, ફોટોગ્રાફી વગેરે જેવા ડિપ્લોમા. ત્યાર પછી કંઈ પણ કામ કરીને અનુભવ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે અને દૂરસ્થ શિક્ષણ દ્વારા ઉચ્ચ શિક્ષણનો અભ્યાસ કરી શકાય છે. સ્કૂલમાં આર્ટ્સમાં એલિમેન્ટરી અને ઇન્ટરમીડિયેટ પરીક્ષાઓ આપવી વિદ્યાર્થીને લલિત કલામાં કારકિર્દીની તૈયારી કરવા માટે મદદરૂપ થશે. 10મા પછી એક સરકારી વાણિજ્ય ડિપ્લોમા ઇન આર્ટ્સ અથવા જીડી આર્ટ્સ પણ પસંદ કરી શકે છે, જે 5 વર્ષનો કોર્સ છે અથવા 2 વર્ષનો આર્ટ શિક્ષક ડિપ્લોમા છે અને આ રીતે શિક્ષણમાં કારકિર્દી શરૂ કરી શકે છે. કોઈ પણ પ્રવાહમાં 12મું પૂર્ણ કર્યા પછી આર્ટ, મ્યુઝિક, ડાન્સ અથવા ડ્રામામાં ઊંડી રુચિ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ સ્કલ્પચર, શિલ્પ, અપ્લાઇડ આર્ટ્સ, વિઝ્યુઅલ આર્ટ્સ, મ્યુઝિક, ડિઝાઇનિંગ, પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ, ફેશન ડિઝાઇન, પેઇન્ટિંગમાં વિશેષતા સાથે બેચલર ઇન ફાઇન આર્ટ્સ માટે નોંધણી કરાવી શકે છે. આ 4 વર્ષનો કોર્સ છે. જે વિદ્યાર્થીઓને કળા માટે જુસ્સો છે, તેઓ 12મા ધોરણ પછી દરેક માટે પ્રવેશ પરીક્ષા પાસ કરીને નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઇન, નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફેશન ટેકનોલોજી અને આઈઆઈટીમાં અંડર ગ્રેજ્યુએટ કોર્સમાં જોડાવાનો પણ વિચાર કરી શકે છે. આર્કિટેક્ચર લલિત કલાનો બીજો વિકલ્પ છે, જે લલિત કલા અને ટેકનિકલ ક્ષેત્રો બંનેનું સંયોજન છે. ફક્ત એવા વિદ્યાર્થીઓ કે જેમને 12મું ધોરણ વિજ્ઞાન અને ગણિત આવશ્યક વિષય તરીકે પૂર્ણ કર્યું છે, તેઓ નાટા પ્રવેશ પરીક્ષાને પાસ કર્યા પછી આર્કિટેક્ચરમાં જોડાઈ શકે છે. લલિત કલામાં કારકિર્દી બનાવવા માટે ધીરજ અને ખંત રાખવા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તમારી કલાને વિકાસવા માટે તમારે સમય આપવો જરૂરી છે. કલા માટે સર્જનાત્મકતા અને જુસ્સો આ ક્ષેત્રની પૂર્વ જરૂરિયાતો છે. આ ક્ષેત્રમાં ઉપલબ્ધ રુચિ, ક્ષમતા અને અસંખ્ય તકના આધારે તમારા સપનાની કારકિર્દી પસંદ કરવાનું શક્ય છે. એકવીસમી સદી આપણને કારકિર્દીની અનંત તક આપે છે. જે વિદ્યાર્થીઓ 10મા ધોરણ પછી શું કરવું, કઈ કારકિર્દી પસંદ કરવી એવી મૂંઝવણમાં હોય, તેઓ પોતાની રુચિ અને ક્ષમતાઓના આધારે ઘણા બધા ક્ષેત્રોમાં કારકિર્દી બનાવી શકે છે. આવું એક ક્ષેત્ર છે હેલ્થ અને લાઈફ સાયન્સીસ. ચાલો જાણીએ આ ક્ષેત્ર વિશે અને આ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દીની વિવિધ તક વિશે. આરોગ્ય વિજ્ઞાનમાં સ્વાસ્થ્ય સંભાળ સંબંધિત તમામ ક્ષેત્રોનો સમાવેશ થાય છે, જેમ કે એમબીબીએસ, બીડીએસ, બીએચએમએસ, બીએએમએસ જેવા અભ્યાસક્રમો ઘણા લોકો માટે લોકપ્રિય છે. તેમની સાથે નર્સિંગ, પેરામેડિકલ, બાયોમેડિકલ, હેલ્થકેર વગેરે જેવા ઓછા જાણીતા અભ્યાસક્રમો પણ કારકિર્દીની અસંખ્ય તક આપે છે. શારીરિક ટ્રેનર, ન્યુટ્રિશનિસ્ટ વગેરે જેવા કારકિર્દીના કેટલાક નવા ક્ષેત્રો પણ ખુલ્યા છે. 10મા ધોરણ પછી હેલ્થ સાયન્સનું ક્ષેત્ર બહુવિધ ઉચ્ચતર માધ્યમિક વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો, આઈટીઆઈ અને પોસ્ટ એસએસસી ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમો ઓફર કરે છે, જે રોજગાર અને સ્વરોજગાર માટેની તક તરફ ખુલે જાય છે. મેડિસિન્સના ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવવા માટે સાયન્સ સ્ટ્રીમમાં ભૌતિક વિજ્ઞાન, રસાયણશાસ્ત્ર અને જીવવિજ્ઞાન સાથે 11મું અને 12મું પૂર્ણ કરવું ફરજિયાત છે. ભારતમાં મેડિકલ સાયન્સ હેઠળના કોર્સ જેવા કે એમબીબીએસ, ડેન્ટલ નર્સિંગ, પેરામેડિકલ, ફિઝિયોથેરાપી, ઓક્યુપેશન થેરાપી, સ્પીચ અને ઓડિયો થેરાપી ઉપરાંત હોમિયોપેથી,
આયુર્વેદ, યુનાની અને વેટરનરી સાયન્સ જેવી વૈકલ્પિક ચિકિત્સા વિજ્ઞાનમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે 12મા ધોરણ પછી નીટની મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષા પાસ કરવી જરૂરી છે. તબીબી વિજ્ઞાન હેઠળના તમામ વ્યવસાયિક અભ્યાસક્રમોની સરેરાશ અવધિ સામાન્ય રીતે 4.5 વર્ષ છે. એના પછી 1 વર્ષ ઇન્ટર્નશીપ હોય છે. 3 વર્ષનો પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કોર્સ પૂરા કરવા પહેલા નીટ જેવી પરીક્ષા આપવી જરૂરી છે. વૈકલ્પિક ચિકિત્સા વિજ્ઞાન, યોગ, નિસર્ગોપચાર જેવા ક્ષેત્રોમાં સંશોધનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કેન્દ્ર સરકારે નવું આયુષ મંત્રાલય શરૂ કર્યું છે. ફાર્મસી પણ આરોગ્ય વિજ્ઞાન હેઠળનો એક જાણીતો કારકિર્દી વિકલ્પ છે. 12મું ધોરણ પૂર્ણ કર્યા બાદ તમે ડિપ્લોમા ફાર્મસી, બેચલર ફાર્મસી અને પછી ફાર્માડીની પસંદગી કરી શકો છો, જેના પછી ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓમાં ઘણા રોજગારની અને સ્વરોજગારની તક ઉપલબ્ધ છે. હેલ્થ અને લાઈફ સાયન્સના ક્ષેત્ર માટે મદદની ભાવના, માનસિક અને ભાવનાત્મક સ્થિરતા, સતત શીખવાની ધીરજ અને ઉત્સાહ આવશ્યક છે. આ ક્ષેત્રોમાં ઉપલબ્ધ રુચિ, ક્ષમતાઓ અને અસંખ્ય તકના આધારે તમારા સપનાની કારકિર્દી પસંદ કરવાનું શક્ય છે. કરિયર તમારા માટે શું છે? શું એનો અર્થ એવો થાય છે કે ઘણા પૈસા કમાવા, આખા દિવસ દરમિયાન વ્યસ્ત રહેવું કે પ્રખ્યાત થવું અને સફળતા મેળવવી છે? વાસ્તવમાં કરિયરનો અર્થ આમાંનું કંઈ નથી. કરિયર એટલે ખુશી અને ઉત્કૃષ્ટતા, જે વ્યક્તિના સર્વાંગીણ વિકાસ તરફ દોરી જાય છે, જે આપણે આપણી રુચિ અને ક્ષમતાઓને ઓળખીને મેળવી શકીએ. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સચિન તેંડુલકરે ક્રિકેટને કરિયર તરીકે પસંદ કરી છે, કારણ કે તે અંગેનો જુસ્સો ધરાવતા હતા અને સારી ક્રિકેટ રમવાની ક્ષમતા ધરાવતા હતા. તેમણે આ ક્ષેત્રમાં શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરવા માટે ખૂબ મહેનત અને નિષ્ઠા સાથે તેમની કુશળતામાં સતત સુધારો કર્યો છે, જેના કારણે તેઓ સર્વાંગી વૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શક્યા. દરેક વ્યક્તિ અનન્ય છે અને અલગ અલગ ક્ષમતાઓ અને રુચિ ધરાવે છે. તેથી દરેક વ્યક્તિની પાસે એક વિશિષ્ટ કરિયરનો માર્ગ છે. તમારી કરિયર તમારા ભાઈ બહેન કે પછી તમારા પ્રિય મિત્ર જેવી જ હોવી જોઈએ એ જરૂરી નથી. તમારા પોતાની અનન્ય કરિયરના માર્ગને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે કરિયર મેજિક ફ્રેમવર્ક મદદરૂપ થઈ શકે છે. આ કરિયર મેજિક ફ્રેમવર્કમાં 3 મુખ્ય ભાગો છે: રુચિ, ક્ષમતા અને તક. જે કંઈ પણ તમે કરો છો એ તમને કરવું ગમે છે અને તમે સમયનું ભાન ગુમાવી બેસો તેને અભિરુચિ કહેવાય છે. ક્ષમતા એ જ્ઞાન, શક્તિ, આવડત અને કૌશલ્ય કે જે કોઈ ચોક્કસ વસ્તુ કરવા ધરાવે છે. અને તક એટલે સમાજની આવશ્યકતા છે અને જેના માટે તે પૈસા ચૂકવવા માટે તૈયાર છે. આ 3 ભાગોનું આંતરછેદ એ કરિયર છે. જો આ ત્રણેય પૈકી કોઈ એક ખૂટે છે તો પછી જે રહે છે તે એક શોખ, એક સ્વપ્ન અથવા એક નોકરી. ઉદાહરણ તરીકે સંતોષ ક્રિકેટ રમવાનું પસંદ કરે છે અને તે મોટો થઈને સફળ ક્રિકેટર બનવા માંગે છે. ક્રિકેટના ક્ષેત્રમાં ઘણી તક છે. જો કે સંતોષ લાંબા સમય સુધી તાપમાં રહી શકતો નથી. એનો અર્થ એ કે સંતોષ માટે ક્રિકેટર બનવાનું માત્ર સ્વપ્ન જ હોઈ શકે છે, કરિયર નહીં. નેહા વાંચવાનું પસંદ કરે છે અને એક દિવસમાં 100 કરતાં વધારે પાના વાંચી શકે છે. જો કે ફક્ત પુસ્તકો વાંચીને પૈસા કમાવવામાં કોઈ સારી તક નથી. આમ નેહા માટે વાંચન માત્ર એક શોખ હોઈ શકે છે, કરિયર નહીં. અદ્વૈતના પિતા સફળ વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છે. અદ્વૈત પાસે આવશ્યક કુશળતા અને શિક્ષણ પણ છે અને વ્યવસાયમાં તેના માટે બહુવિધ તક છે. જો કે અદ્વૈતને વ્યવસાય ચલાવવામાં રુચિ નથી. તેને માત્ર લખવાનું પસંદ છે અને સારું લખે છે. આમ એક વેપારી બનવું તે જ નોકરી હોઈ શકે છે જેના માટે તેને પૈસા મળે છે, પણ અદ્વૈત માટે તે કરિયર નથી. મોહન ખેતી પસંદ કરે છે
અને ઘણી વખત તેના મિત્રના ખેતરમાં લાંબા કલાકો સુધી કામ કરે છે. કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં ડિગ્રી ધરાવે છે અને કૃષિ ક્ષેત્રે આવશ્યક જ્ઞાન, કુશળતા અને ક્ષમતા ધરાવે છે. ઉપરાંત કૃષિમાં સંશોધન અને નવીનીકરણ માટે ઘણી તક છે. આમ કૃષિ મોહન માટે કરિયર બની શકે છે. મોહને તેના રુચિ, ક્ષમતા અને તકને ધ્યાનમાં લઈને તેને અનન્ય કરિયર બનાવી છે. આથી ખુશી અને શ્રેષ્ઠતા દ્વારા તે તેના જીવનમાં તમામ પાસામાં વિકાસ સાધી શકે છે. તેવી જ રીતે તમે બધા પોતાની અનન્ય કરિયરની કેડી કંડારી શકો છો. એકવીસમી સદી આપણને કારકિર્દીની અનંત તક આપે છે. જે વિદ્યાર્થીઓ 10મા ધોરણ પછી શું કરવું, કઈ કારકિર્દી પસંદ કરવી એવી મૂંઝવણમાં હોય, તેઓ પોતાની રુચિ અને ક્ષમતાઓના આધારે ઘણા બધા ક્ષેત્રોમાં કારકિર્દી બનાવી શકે છે. આવું એક ક્ષેત્ર છે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી. ચાલો જાણીએ આ ક્ષેત્ર વિશે અને આ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દીની વિવિધ તક વિશે. આજે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી આપણા જીવનનો એક અભિન્ન ભાગ છે. ગઈ સદીમાં થયેલ તકનીકી પ્રગતિઓએ આપણા જીવનના દરેક ભાગને સ્પર્શ કર્યો છે. તે પછી ભલે આપણા હાથમાં સ્માર્ટફોન્સ હોય કે મંગળયાન હોય, ગર્ભની ગતિવિધિઓથી લઈને ધરતીકંપો માપવા સુધી વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સર્વવ્યાપી છે. તકનીકી ક્ષેત્ર એવી પસંદગી આપે છે જે રોજગાર અથવા સ્વરોજગારની તક ઊભી કરે છે. જેમ કે 10મા ધોરણ પછી ITI, 10મા પછીનો ડિપ્લોમા અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક તકનીકી અભ્યાસક્રમો. આ અભ્યાસક્રમો પૂરા કર્યા પછી વિદ્યાર્થીઓ પાસે કામ કરતી વખતે વ્યવહારુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો અને દૂરસ્થ શિક્ષણ દ્વારા ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવાનો વિકલ્પ હોય છે. આ ઉપરાંત ITI કોર્સ પૂર્ણ કર્યા પછી એક પોસ્ટ SSC ડિપ્લોમાના બીજા વર્ષમાં મેરિટના આધારે એડમિશન લઈ શકે છે. જો વિદ્યાર્થીઓએ 10મા ધોરણ સુધી ગણિત અને વિજ્ઞાનમાં રુચિ રાખીને સખત કામ કરી બતાવ્યું છે અને તે સખત કામ કરવાની ક્ષમતા રાખે છે, તો પછી પોસ્ટ SSC ડિપ્લોમા કરી શકાય છે. 3 વર્ષનો ડિપ્લોમા પૂરો કર્યા પછી એન્જિનિયરિંગના બીજા વર્ષમાં મેરિટ આધારિત પ્રવેશ મેળવી શકાય છે. વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં 11મું અને 12મું પૂર્ણ કર્યા પછી કોઈ પ્યોર સાયન્સ અથવા એપ્લાઇડ સાયન્સ પસંદ કરી શકે છે. પ્યોર સાયન્સમાં ભૌતિકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર, વનસ્પતિશાસ્ત્ર, ભૂસ્તરશાસ્ત્ર, મેથેમેટિક્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, સ્ટેટિસ્ટિક્સ, બાયોટેક, જીનેટિક્સ, નેનોટેકનોલોજી, એસ્ટ્રોફિઝિક્સ, એસ્ટ્રોનોમી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. 12મા પછી BScમાં પ્રવેશ કરી શુદ્ધ વિજ્ઞાન લઈ શકાય છે અને પછી MSc, MPhil, PhD જેવા વ્યવસાયિક અભ્યાસક્રમો કરી શકાય છે, જે સંશોધન અથવા શિક્ષણ ક્ષેત્રે અનેક કારકિર્દીની તક આપે છે. 12મા સાયન્સ પછી એપ્લાઇડ સાયન્સની પસંદગી ટેકનિકલ ક્ષેત્ર તરફ લઈ જાય છે, જેમાં ઇલેક્ટ્રિકલ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ટેલિકમ્યુનિકેશન, મિકેનિકલ, કેમિકલ, કોમ્પ્યુટર સાયન્સ, સિવિલ, માઇનિંગ, ઓટોમોબાઈલ, IT વગેરે જેવા એન્જિનિયરિંગના ક્ષેત્રમાં વિવિધ તજજ્ઞતાનો સમાવેશ થાય છે. આમાંના કોઈ પણ એન્જિનિયરિંગ અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે JEE મેઇન પરીક્ષા અથવા સંયુક્ત પ્રવેશ પરીક્ષાઓને પાસ કરવી જરૂરી છે. એ જ રીતે JEEના સંયુક્ત પ્રવેશ પરીક્ષામાં ઉચ્ચ સ્કોર મેળવ્યા પછી IITમાં આશરે 10,000 બેઠકોમાં પ્રવેશ શક્ય છે. વિજ્ઞાન અને તકનીક ક્ષેત્રે શાળાના વર્ષોથી જ વિજ્ઞાન અને ગણિતના વિષયો માટે અનુરાગ આવશ્યક છે. નવી વસ્તુઓ શીખવાની તૈયારી, તાર્કિક રીતે વિચારવાની ક્ષમતા અને વસ્તુઓ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે માટેની જિજ્ઞાસા વગેરે પૂર્વ જરૂરિયાતો છે. વિજ્ઞાન અને તકનીકીના અભ્યાસક્રમો મુખ્યત્વે અંગ્રેજીમાં શીખવાતા હોવાથી અંગ્રેજી ભાષાના કૌશલ્યો પણ મહત્વના છે.
આ ક્ષેત્રોમાં ઉપલબ્ધ રુચિ, ક્ષમતાઓ અને અસંખ્ય તકના આધારે તમારા સપનાની કારકિર્દી પસંદ કરવાનું શક્ય છે. એકવીસમી સદી આપણને કારકિર્દીની અનંત તક આપે છે. જે વિદ્યાર્થીઓ 10મા ધોરણ પછી શું કરવું, કઈ કારકિર્દી પસંદ કરવી એવી મૂંઝવણમાં હોય, તેઓ પોતાની રુચિ અને ક્ષમતાઓના આધારે ઘણા બધા ક્ષેત્રોમાં કારકિર્દી બનાવી શકે છે. આવું એક ક્ષેત્ર છે ગણવેશધારી સેવાઓ. ચાલો જાણીએ આ ક્ષેત્ર વિશે અને આ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દીની વિવિધ તક વિશે. ગણવેશધારી સેવાઓમાં કારકિર્દી અનન્ય કોઈ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દીથી અલગ છે. તેમાં અસાધારણ હિંમત, બહાદુરી, બલિદાન અને માતૃભૂમિ માટે પ્રેમની આવશ્યકતા છે. આ બેજોડ ગુણો અને તેને ખૂબ જ આદરણીય અને પ્રતિષ્ઠિત કારકિર્દી બનાવે છે. સૈનિકો અને અધિકારીઓ જે આપણી સરહદોને સુરક્ષિત કરે છે, તેનાથી માંડીને ચોકીદાર સુધી બધા લોકો આ ગણવેશધારી સેવાઓના ક્ષેત્રમાં આવે છે. ગણવેશધારી સેવાઓને 4 મુખ્ય કેટેગરીમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. પ્રથમ પ્રકાર ડિફેન્સ ફોર્સ અથવા આર્મી, નેવી અને એરફોર્સ છે. બીજા પ્રકારમાં અર્ધલશ્કરી દળોનો સમાવેશ થાય છે, એટલે કે ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ, આસામ રાઇફલ્સ અને સ્પેશિયલ ફ્રન્ટિયર ફોર્सेस. ત્રીજા પ્રકારમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સશસ્ત્ર પોલીસ દળો છે. તેમાં મુખ્યત્વે સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ, બોર્ડર સિક્યોરિટી ફોર્સ, ઇન્ડો તિબેટિયન બોર્ડર પોલીસ, સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યોરિટી ફોર્સ, સશસ્ત્ર સીમા બલ, રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ અને સ્ટેટ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સનો સમાવેશ થાય છે. અને ચોથા પ્રકારમાં સિવિલ ડિફેન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન, હોમગાર્ડ અને ફાયર બ્રિગેડ સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે. વય અને શિક્ષણની વિવિધ લાયકાતોના આધારે આમાંની કોઈ પણ સેવામાં જોડાવવું શક્ય છે. આ ક્ષેત્રે માનસિક અને શારીરિક રૂપે ફિટ હોવું જરૂરી છે. 12મું ધોરણ પૂર્ણ કર્યા પછી 17 થી 21 વર્ષની વયની વચ્ચે કોઈ પણ વ્યક્તિ ફિટનેસ ટેસ્ટ, મેડિકલ ટેસ્ટ અને લેખિત પરીક્ષા માટે લાયક છે, જે ગણવેશધારી સેવાઓમાં પ્રવેશવા માટે ફરજિયાત છે. શારીરિક સૌષ્ઠવ, કઠિન પરિશ્રમ, પ્રકૃતિ અતિ મહત્વના છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ જે આ માપદંડ પાર કરે છે, તે સૈનિક અથવા કોન્સ્ટેબલ તરીકે સશસ્ત્ર દળો, પોલીસ અથવા અર્ધલશ્કરી દળોમાં જોડાવા માટે લાયક છે. નિયમિત રીતે પ્રકાશ થતી ભરતી જાહેરાતો પર નજર રાખવી જરૂરી છે. સંરક્ષણ બળોમાં એટલે આર્મી, નેવી અને એરફોર્સમાં જોડાવા માટે 12મા ધોરણ પછી એનડીએ પ્રવેશ પરીક્ષા આપવાનો વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. આ પરીક્ષા યુપીએસસી દ્વારા લેવામાં આવે છે. આર્મીમાં જોડાવા માટે કોઈ પણ પ્રવાહમાંથી 12મું ધોરણ પૂર્ણ કર્યા પછી અરજી કરી શકાય છે. જો કે નેવી અને એરફોર્સમાં જોડાવા માટે 12મા ધોરણમાં ગણિત અને ભૌતિકશાસ્ત્ર હોવું ફરજિયાત છે. પ્રવેશ પરીક્ષાને પાસ કર્યા પછી એસએસબી ઇન્ટરવ્યૂ અને તબીબી પરીક્ષણ આવશ્યક છે. એન્જિનિયરિંગ અથવા અન્ય કોઈ ક્ષેત્રમાં ગ્રેજ્યુએશન કર્યા પછી દળોમાં જોડાવાની ઘણી રીતો છે. જે વિદ્યાર્થીઓ ગ્રેજ્યુએશન દરમિયાન 3 વર્ષ ઉત્તમ ગ્રેડ સાથે એનસીસી પૂર્ણ કરે છે, તેમને લેખિત પરીક્ષામાંથી છૂટ મળે છે. ગ્રેજ્યુએશન પછી એરફોર્સ અથવા સીડીએસ માટે AFCAT જેવી પરીક્ષાઓ આપવાનો વિકલ્પ છે, જે ભારતીય મિલિટરી એકેડમી, ઇન્ડિયા નેવી એકેડમી અને એરફોર્સ એકેડમીમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે મદદ કરે છે. કોઈ પણ અધિકારી તાલીમ એકેડમી દ્વારા શોર્ટ સર્વિસ કમિશનમાં જોડાઈ શકે છે. 12મા ધોરણ પછી તબીબી અભ્યાસક્રમોમાં જોડાઈને સશસ્ત્ર દળો દ્વારા આવશ્યક તબીબી સેવાઓમાં જોડાઈ શકે છે. તેવી જ રીતે જુનિયર કમિશન અધિકારી અથવા જેસીઓ તરીકે સશસ્ત્ર સેવાઓમાં જોડાવા માટે વિવિધ તકનીકી અભ્યાસક્રમો જેમ કે પેથોલોજી, લેબોરેટરી, રેડિયોલોજી, હોટેલ મેનેજમેન્ટ, નર્સિંગ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
પોલીસ સેવાઓમાં જોડાવા માટે સમયાંતરે તેમની ભરતી ડ્રાઈવ દ્વારા આવવું ફરજિયાત છે. ગ્રેજ્યુએશન પૂર્ણ કર્યા પછી જીપીએસસી અથવા યુપીએસસી પરીક્ષાઓ દ્વારા અધિકારીઓની ભરતી કરવામાં આવે છે. સીબીઆઈ, આરએડબલ્યુ અથવા આઈબી માટે પસંદગી પણ યુપીએસસી દ્વારા થાય છે. ટ્રાફિક પોલીસ વિભાગ દ્વારા ભરતી માટે સમાન પ્રક્રિયા અનુસરવામાં આવે છે. પોલીસ દળોમાં જોડાયા પછી બહુવિધ આંતરવિભાગીય કારકિર્દીની તક છે જેને ઝડપી શકીએ છીએ. કારકિર્દીનો અન્ય રસ્તો છે સીધા ગણવેશધારી સેવાઓમાંથી સંબંધિત નથી તે ખાનગી સિક્યોરિટી એજન્સીઓ જે સ્થાનિક રીતે કાર્ય કરે છે. ગણવેશધારી સેવાઓમાં કારકિર્દી બનાવવા માટે શારીરિક સૌષ્ઠવ મહત્વનું છે કારણ કે તે ખૂબ જ માંગ ધરાવતું ક્ષેત્ર છે તેમજ માનસિક રીતે ખડતલ હોવાનું પણ મહત્વનું છે. વર્તમાન સમાચાર અને ગતિવિધિઓમાં પણ રુચિ ધરાવવું મહત્વનું છે. આ ક્ષેત્રોમાં ઉપલબ્ધ રુચિ, ક્ષમતાઓ અને અસંખ્ય તકના આધારે તમારા સપનાની કારકિર્દી પસંદ કરવાનું શક્ય છે.